Today, we will discuss about the exchange of gases. ఈరోజు టాపిక్ మనం చూసినట్లయితే వాయువుల వినిమయం. సాధారణంగా ఇది యూనిట్ సెకండ్ ఇయర్లోని ఫస్ట్ యూనిట్లో 1Bలో వస్తుందండి. ఫస్ట్ టాపిక్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సెకండ్ టాపిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా శ్వాసక్రియ. ఈ శ్వాసక్రియలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ముందుగా వాయువుల వినిమయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందుగా మనము శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటో ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ పరిశీలించి చూద్దాం. సాధారణంగా శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటి అంటే శ్వాసక్రియ అనేది ఒక విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ. ఇది ఒక విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో సాధారణంగా పరిసరాల నుంచి ఆక్సిజన్ను లోపలికి తీసుకోవడం వలన ఊపిరితిత్తుల్లోనికి ప్రవేశించినటువంటి ఆక్సిజన్ కణజాలాలకు చేరుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ కణజాలాలలో ఆహార పదార్థాలను ఆక్సీకరించి కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు మరియు శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. ఈ శక్తి జీవక్రియలను సమర్థవంతంగా జరుపుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా పరిసరాల నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఆహార పదార్థాలను ఆక్సీకరించి శక్తిని విడుదల చేయటాన్ని శ్వాసక్రియ అని అంటారు. Yeah, if you see before the topic of our topic, today's topic is the exchange of gases. Before that one, let us see a brief introduction about our respiration. First of all, we have to know about what is meant by respiration. Actually, respiration means it is a catabolic process. In this process, we will obtain the oxygen from the atmosphere. The oxygen which is enters into in our alveoli will passes into the tissues. Then in the tissues, this oxygen will oxidize the food materials and releases the carbon dioxide, water and some amount of the energy. This energy is utilized by to perform all the metabolic activities. So this is known as the respiration. It is also known as the cellular respiration. Cellular respiration means at the cell level only the food materials are oxidized by the oxygen, which helps in the releasing of the energy. So yeah, if we see to meet our daily activities, every cell needs the energy. To produce the energy, every cell should perform this respiration at cellular level only. That's why it is known as the cellular respiration. Okay, let us see what about the respiratory organs of the human being. As we know that one, yeah, in the human body, respiratory organs are present. These respiratory organs will help in the exchange of gases and also helps in the respiration process. What are the respiratory organs in the human body? Yeah, we know that one, the major respiratory organs of the human body are the lungs. In addition to the lungs, we can see the number of organs which are associated with our respiratory system. Here, if you see the respiratory system always starts with the one pair of external nostrils and nasal chambers, one pair of nasal chambers and nasopharynx, which leads into the nasopharynx. Next, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, finally which leads into the alveoli, which are present in the lungs. These are the respiratory organs which are associated with the lungs. Here, one pair of external nostrils which leads into the opens into the nasal chambers finally opens into the nasopharynx, pharynx opens into the larynx opens into the trachea opens into the
bronchioles, bronchus. Yeah, it will be divided into two bronchi, right and left bronchi. Next, the right and left bronchi are furtherly divided into number of bronchioles, which are opens into the alveoli. This is about the respiratory tract. శ్వాసక్రియను గురించి మనం పరిశీలించి చూస్తున్నామండి. శ్వాసక్రియ అంటే విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అని చెప్పుకున్నాము. పరిసరాల నుంచి ఆక్సిజన్ను నిరంతరం వాయుకోశాల్లోనికి గ్రహించడం జరుగుతుంది. వాయుకోశాల నుంచి ఆక్సిజన్ కణజాల స్థాయికి వెళుతుంది. కణజాలాల్లో ఆహార పదార్థాలను ఆక్సిజన్ ఆక్సీకరించటం వలన కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు, శక్తి విడుదలవుతుంది. నిత్యం మానవుడు తన యొక్క జీవక్రియలను జరుపుకోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ నిరంతరం సరఫరా అవుతూనే ఉండాలి, శక్తి విడుదలవుతూనే ఉండాలి కణ స్థాయిలో. కాబట్టే దీన్ని కణ శ్వాసక్రియ అని కూడా అంటారు. శ్వాసక్రియను అంటే కణాలలో ఆహార పదార్థాలు ఆక్సిజన్ చేత ఆక్సీకరించబడుతున్నాయి, దానివల్ల శక్తి ఏర్పడుతుంది. శక్తి ఏర్పడటంతో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటటువంటి మరొక పదార్థం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా మనం బయటకు పంపించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇక ఈ విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ ఈ విధంగా నిరంతరంగా కొనసాగాలి అంటే మానవుని యొక్క శరీరంలో మనకు సాధారణంగా పరిశీలించి చూసినట్లయితే శ్వాస వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి శ్వాసాంగాలు ఉన్నాయి. ఆ శ్వాసాంగాల ద్వారా శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం, మానవునిలో శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడే శ్వాసాంగాలు ఊపిరితిత్తులు. ఊపిరితిత్తులతో పాటు మరికొన్ని శ్వాసాంగాలు, ఆ శ్వాస అవయవాలు మనం ఈ రోజున పరిశీలించుద్దాం. మొదటగా ఒక జత బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు ఉంటాయి. బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు పరిసరాల్లోని గాలిని లోపలికి పీల్చుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు నాసికా కక్షలోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఇవి 2 నాసికా కక్షలు ఉంటాయి. నాసికా కక్షలు నాసికా గ్రసనిలోనికి తెరుచుకుంటుంది. నాసికా గ్రసని స్వరపేటిక ద్వారా వాయునాళంలోనికి తెరుచుకుంటుంది. వాయునాళము రెండు శ్వాసనాళాలుగా చీలి కుడి ఎడమ ఊపిరితిత్తుల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ శ్వాసనాళాలు, కుడి ఎడమ శ్వాసనాళాలు చిన్న చిన్న శ్వాస నాళికలుగా చీలి వాయుకోశాల్లోనికి ప్రవేశిస్తాయి. వాయుకోశాలు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటటువంటి అత్యంత స్వల్పమైనటువంటి నిర్మాణాలు, ఎక్కడైతే వాయువుల వినిమయం జరుగుతూ ఉంటుందో. ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి శ్వాస మార్గము అనేది ఉంటుంది. ఈ శ్వాస మార్గం ద్వారా మనము నిశ్వాస ప్రక్రియలను జరుపుకొని శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అంటే పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి గాలిని, ఏదైతే ఆక్సిజన్ని కలిగి ఉంటుందో గాలిని శరీరం ఊపిరితిత్తుల్లోనికి పీల్చుకోవడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక శ్వాసక్రియ విధానాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే శ్వాసక్రియ విధానంలో 2 ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి ఉచ్ఛ్వాసము, 2 నిశ్వాసము. ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా పరిసరాల్లో ఉన్న గాలిని మనము ఊపిరితిత్తులోనికి తీసుకోవడము మరియు బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఊపిరితిత్తులకు ఆవరించి ఉన్నటువంటి పర్సుకలు, బాహ్య పర్సుకాంతర కండరాలు మరియు విభాజక పటల కండరాలు సంకోచించటం వలన ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతుంది. దీని ఆధారంగా పరిసరాల్లో ఉన్న గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. నిశ్వాస ప్రక్రియ అంటే ఎప్పుడైతే నిశ్వాసం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడి ఉంటుందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను నిశ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా ఊపిరితిత్తుల నుంచి బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ బాహ్య పర్సుకాంతర కండరాలు మరియు విభాజక పటల కండరాలు సడలటం వలన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి గాలి బయటకు వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా మనము శ్వాసక్రియను జరుపుకోవడం జరుగుతుంది.
Here let us see the respiration. As we know that one, it is a catabolic process in which the oxygen is obtained from the atmosphere. Here during the respiration we will perform the two types of process. One is the inspiration, second one is the expiration. What is meant by inspiration? Inspiration means intake of air into the alveoli or lungs is known as the inspiration. Expiration means expelling of the carbon dioxide from the lungs or alveoli is known as the expiration. Yeah, if we see the inspiration, generally the inspiration is performed by the due to the contraction of the external costal muscles and phrenic muscles of the diaphragm. At the same time, expiration is performed by the relaxation of the phrenic muscles and external costal muscles of the rib cages. Yeah, due to the inspiration and expiration, the air uh, will enters into the lungs and expels out from the lungs. This is about the inspiration and expiration. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా మనం శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటున్నామండి. ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా జరుపుకునేటటువంటి శ్వాసక్రియలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మొదటగా జరిగేటటువంటి విషయం ఏంటి అంటే వాయువుల యొక్క వినిమయం జరుగుతుంది. వాయువుల వినిమయం అనంటే ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క వినిమయం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ల వినిమయం ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం ఈ రోజున పరిశీలించి చూద్దాం. ఇక్కడ వాయువుల వినిమయంలో చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాయుకోశాలలో మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ యొక్క వినిమయం అనేది జరుగుతుంది. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని లోపలికి తీసుకోవడం ఆక్సిజన్ ని లోపలికి తీసుకోవడం, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని బయటికి పంపించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న వాయుకోశాల్లో జరుగుతుంది. ఈ వాయుకోశాలతో పాటుగా రక్తము మరియు కణజాలాల మధ్య కూడా ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ల వినిమయం జరుగుతుంది. వాయుకోశాల్లో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ వినిమయం జరుగుతుంది. అలాగే రక్తము మరియు కణజాలాల మధ్య కూడా ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క వినిమయం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ వాయువుల వినిమయం అనేది సరళ వ్యాపన పద్ధతిలో జరుగుతుంది. సరళ వ్యాపన పద్ధతి. ఈ వినిమయంలో ఆక్సిజన్ను గ్రహించడం, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని బయటికి పంపించడం అనేది వాయుకోశాల్లో జరుగుతుంది. రక్తము మరియు కణజాలాల మధ్యలో జరుగుతుంది. ఇది సరళ వ్యాపన పద్ధతిలో జరిగేటప్పుడు ఈ సాధారణమైనటువంటి వాయువుల వినిమయాన్ని ప్రభావితాన్ని చేసేటటువంటి కొన్ని కారకాలు ఉంటాయి. ఆ కారకాలను గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అంటే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క వినిమయాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ కొన్ని కారకాలు ఉన్నాయి. ఏమేంటి ఆ కారకాలను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మొదటగా పాక్షిక పీడనం, వాయువుల యొక్క పాక్షిక పీడనం. 2 వాయువుల యొక్క ద్రావణీయత, వాయువుల యొక్క పాక్షిక పీడనం. 2 వాయువుల యొక్క ద్రావణీయత. 3 శ్వాసత్వచ మందము. 4 ఆవరణీతలము. 5 ప్రసరణ దూరం. ఈ 5 అంశాల మీద ఆధారపడి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క వినిమయము ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే శ్వాసక్రియ అనేటటువంటిది కూడా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది. Here let us see the continuation of our topic. As we know that one, respiration is a cellular oxidation process in which the oxidation of the food material will occur, which releases the energy to perform the metabolic activities. It is very essential. Yeah, if we see the respiratory, already we discussed about the respiratory tract of our respiratory system. Yeah, if we see in the respiratory system, in the respiratory tract, generally the gases will be exchanged inside of the alveoli and also in between the blood and tissues. Means intake of the oxygen, expelling of the carbon dioxide will occur. This is known as the exchange of gases.
Yeah, majorly the exchange of gases will occur in the alveoli. Alveoli of the lungs. Alveoli of the lungs. Yeah, in addition to the alveoli of the lungs, the blood, in between the blood and tissues also, the exchange will occur. So, generally, the exchange of gases will occur in the alveoli and in between the blood and tissue. This process is maintained by a simple diffusion method. The exchange of gases always occurs in the simple diffusion method. Simple diffusion method. This is performed by this diffusion method. Generally, the exchange of gases is also affected by the some of the factors. These factors will increase the exchange of gases, or sometimes it also decreases the exchange of gases also. Let us see the what it means it affects the exchange of gases. Yeah, let us see the factors which affect this exchange of gases. Here if we see those factors, one is the partial pressure of the gases. Second one is the solubility of gases. Third one is the thickness of the respiratory membrane. Fourth one is the surface area. Fifth one is the distance of diffusion. Distance of diffusion. These are the factors which affect the exchange of gases. So this is about the factors. Let us see the in detail one by one. మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నామండి, వాయువుల వినిమయము అనేటటువంటిది సాధారణంగా వాయువుల వినిమయం అనేది కొన్ని రకాలైనటువంటి కారకాల వలన ప్రభావితం అవుతుంది అనుకున్నాము. ఒకటి పాక్షిక పీడనం, 2 వాయువుల ద్రావణీయత, 3 శ్వాస త్వచ మందము, 4 ఆవరణీతలము, 5 ప్రసరణ దూరం. వీటన్నిటిని గురించి కొద్దిగా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మొదటగా పాక్షిక పీడనం. పాక్షిక పీడనం అంటే ఏమిటి? పాక్షిక పీడనం అంటే ఒక వాయు మిశ్రమంలో ప్రతి వాయువు కలగచేసే పీడనాన్ని పాక్షిక పీడనము అంటాం. ఒక వాయు మిశ్రమంలో ప్రతి వాయువు కలగజేసే పీడనాన్ని పాక్షిక పీడనము అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము సాధారణంగా వాతావరణంలో అనేక రకాలైనటువంటి వాయువులు ఉంటాయి. వాతావరణంలో తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, సాధారణంగా నైట్రోజన్ ఉంటుంది, క్రిప్టాన్, గ్జీనాన్ మొదలైనటువంటి మీథేన్ మొదలైనటువంటి వాయువులు, చాలా రకాలైనటువంటి వాయు మిశ్రమం ఉంటుంది. వీటిలో ఒక్కొక్క వాయువు కలగజేసేటటువంటి ఇండివిజువల్ అంటే వ్యక్తిగత పీడనాన్నే మనం పాక్షిక పీడనము అంటారు. ఇక్కడ మనము వాయు మిశ్రమాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కలగజేసే పీడనాన్ని ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనము అంటారు. ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనాన్ని PO2 అనేటటువంటి సింబల్ రూపంలో చూపించడం జరుగుతుంది. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలగజేసే పీడనాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనము అంటారు. సాధారణంగా ఊపిరితిత్తులో వాయుకోశాల్లో ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనము ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనము తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి గాలిలో 21% ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్కువ శాతం మనకి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఊపిరితిత్తులోకి తీసుకున్నటువంటి గాలిలో కూడా ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనము ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనము తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని పాక్షిక పీడనంగా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటాం.
ఎక్కడైతే పాక్షిక వాయు కోశాలలో ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఆక్సిజను రక్తంలోనికి ఎక్కువగా కరిగి కణజాలాలకు సరఫరా అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అదే మనము కణజాలాల్లో చూసినట్లయితే కణజాలాల్లో ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం తక్కువ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కణజాలాల్లోని రక్తంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తంలో కలిసి కణజాలాల నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు రవాణా చెందుతూ ఉంటుంది. దేని యొక్క పాక్షిక పీడనం ఎక్కువగా ఉంటే అది ఎక్కువగా రక్తంలో కలవడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. Here if we see we are discussing about the exchange of gases, the factors which affect the rate of the exchange of gases. Here the first one is the partial pressure of the gases. Here what is meant by partial pressure? Let us see a brief introduction about the partial pressure. Here if we see the partial pressure, that contribution of the individual gas, the pressure contribution of the individual gas in a mixture gases is known as the partial pressure of that individual gas. Here if we take the one example, in our atmospheric air number of gases are present. Yeah, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, xenon, krypton, methane, like this number of gases are present. When we inhaled, when we obtained air from the atmosphere, a number of gases will enter into our lungs or alveoli. Then inside of the gas, each individual gas will show some atmospheric pressure. The pressure of the individual gas is known as the partial pressure of that gas. Here if we see in our lungs majorly two types of gases are present. One is the oxygen, second one is the carbon dioxide. The carbon dioxide performs some pressure in this mixture. That pressure which is performed by this oxygen is known as the partial pressure of the oxygen. The pressure which exhibited by the carbon dioxide is known as the partial pressure of the carbon dioxide. Actually, yeah, if we see the alveoli, when we inhale, the partial pressure of the oxygen is more inside of the alveoli. Then if we compare with the partial pressure of the carbon dioxide in the tissues, due to cellular oxidation, the carbon dioxide partial pressure is more in the tissue. So this partial pressure will always affect the exchange of gases. This is about the partial pressure. Let us see the second one. Here if we see the second one, solubility. Here if we see the solubility of the gases also will affect the exchange of gases. Actually, the solubility of the carbon dioxide is more 20 to 25% is more than that of the solubility of the oxygen. That's why in the tissues, the carbon dioxide easily dissolved in the blood. In the alveoli, the oxygen will be more inside of the alveoli. ఇక్కడ రెండవ అంశాన్ని చూస్తున్నామండి. రెండవది ద్రావణీయత. వాయువుల ద్రావణీయత అంటే వాయువులు కరిగేటటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాయువులు రక్తంలో ఎక్కువగా ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ల యొక్క వాయువుల యొక్క ద్రావణీయతను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 20 నుంచి 25% ఆక్సిజన్ కన్నా ఎక్కువ ద్రావణీయతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ద్రావణీయత అనేటటువంటి ఎక్కువగా కరగగలిగేటటువంటి స్వభావం అనేది కూడా వాయువుల వినిమయాన్పైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎక్కువగా వాయు కోశాలలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాయు కోశాలలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా రక్తంలో కరగగలుగుతుంది. కణజాలాలలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కణజాలాల నుండి రక్తంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా వచ్చి చేరుతుంది.
ఇక మూడవది శ్వాసత్వచ మందము. శ్వాసత్వచ మందము అనేది కూడా సాధారణంగా శ్వాస వాయువుల యొక్క వినిమయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. శ్వాసత్వచ మందాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాయుకోశాలలో ఇది వాయునాళం అండి, ఇది శ్వాసనాళం, ఇవి శ్వాసనాళికలు. శ్వాసనాళికల యొక్క అంచ భాగము అల్వియోలై లేదా వాయుకోశాల్లోనికి చేరుతుంది. ఈ వాయుకోశాలను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాయుకోశాలలోనే వాయువుల వినిమయం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ప్రతి శ్వాసత్వచము 3 పొరలతోటి ఏర్పడి ఉంటుంది. ప్రతి శ్వాసత్వచము 3 పొరలతోటి ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇది ఒక వాయుకోశం అండి, వాయుకోశం. వాయుకోశం యొక్క కుడ్యము, ఈ వాయుకోశం యొక్క కుడ్యము సరళ శల్కల ఉపకళ చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. వాయుకోశం యొక్క కుడ్యము సరళ శల్కల ఉపకళ చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. తర్వాత వాయుకోశానికి సరఫరా అయి ఉండేటటువంటి పుప్పుస రక్తకేశ నాళికలు, పుప్పుస రక్తకేశ నాళికలు, నాళికల యొక్క అంతఃస్వచము, దీన్ని అంతరస్వచం, ఇది ఏకకణ మందం కలిగినటువంటి అంతఃస్వచం. పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల యొక్క అంతఃస్వచము, దీన్ని ఎండోథీలియం అని కూడా అంటారు. ఇది రెండవ భాగంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక ఆధారత్వచం. ఈ 3 కలిసి శ్వాస త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ 3 కలిసి శ్వాసత్వచాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. ఈ 3 పొరల గుండా ఎంత పల్చగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా వాయువుల వినిమయం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత పల్చగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా వాయువుల వినిమయం అనేది జరుగుతుంది. The third factor is known as the respiratory thickness of the respiratory membrane. Here if you see the respiratory thickness of the respiratory membrane is also affect the exchange of gases. Here if you see the respiratory membrane, generally this respiratory membrane is made up of 3 layers. One is the simple squamous epithelial layer of the epithelial layer of the alveoli. This is the simple squamous epithelial layer of the alveoli. Next one, endothelial layer of the, this is the endothelial layer. Endothelial layer of the pulmonary capillary. The endothelial layer of the pulmonary capillary. In between the epithelial layer, squamous epithelial layer, endothelial layer, we can see the another membrane that is known as the basement membrane. This red one is known as the basement membrane. Here these 3 membranes can form the respiratory membrane. This respiratory membrane, if it is very thin, the exchange of gases will takes place very rapidly. So the thickness of the respiratory membrane is also influenced this exchange of gases. The fourth one is the surface area. More surface area can increases the exchange of gases. At the same time, the fifth one is known as the distance of the membrane. If we see the membrane, the 3 membranes are very nearer to each other.
it will decreases the distance in between the three membrane. When the exchange of gases will occur, the distance also affect the exchange of gases through the epithelial membrane of the alveoli and endothelial membrane of the pulmonary capillaries. This is about the exchange of gases which are affected by the number of factors. మూడవదండి, నాలుగవదండి ఆవరణీ తలము. ఆవరణీ తలము అంటే ఉపరితల వైశాల్యం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా వాయువుల యొక్క వినిమయం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆవరణీ దూరము, ఈ త్వచాల మధ్య దూరం తక్కువగా ఉంటే ఎక్కువగా వాయువులు విసరణ చెందటానికి అంటే వ్యాపనం చెందటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ వాయువుల వినిమయము అనేది 5 రకాలైనటువంటి కారకాల చేత ప్రభావితం అవుతుంది శ్వాసక్రియలో అని మనం పరిశీలించి చూసాం. ఇక ఈ వాయువుల వినిమయము జరగడంలో మనకు 2 దశలు ఉన్నాయి. ఆ 2 దశలను గురించి మనం ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాం. ఒకటి పుప్పుస వాయువుల వినిమయం, దీన్నే పల్మనరీ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాము, లేదా బాహ్య శ్వాసక్రియ అని కూడా అంటాం. ఈ బాహ్య శ్వాసక్రియ అని కూడా అంటామండి. రెండవది దైహిక వాయువుల వినిమయం. దైహిక వాయువుల వినిమయం దీన్ని సిస్టమిక్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాము, లేదా అంతర శ్వాసక్రియ అని కూడా అంటారు. ఈ విషయాన్ని మీకు ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో నేను తెలియజెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ మనము పుప్పుస వాయువుల వినిమయాన్ని, దైహిక వాయువుల యొక్క వినిమయాన్ని మనం పరిశీలించి చూడొచ్చు. సాధారణంగా పుప్పుస వాయువుల వినిమయము అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోని వాయుకోశాలు ఇదేనండి వాయుకోశము. ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాయుకోశాల్లోని ఆక్సిజన్ పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి ఆక్సిజన్ రవాణా అవుతుందండి. ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న వాయుకోశాల నుంచి ఆక్సిజన్ పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి, పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయుకోశాలలోనికి రవాణా చెందటం. అర్థం కానట్టుగానే ఉంటుంది కానీ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోని ఉన్నటువంటి వాయుకోశాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి,
పుపుస రక్తకేశ నాళికల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు కోశాల్లోనికి రావడాన్ని మనం పుపుస వాయువుల వినిమయము అంటున్నాము. ఎలా అంటే ఒకసారి ఇక్కడ పరిశీలించి చూడండి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది వాయు కోశం అండి. ఈ వాయు కోశంలో మనకి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఇన్హేలింగ్ అంటే ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా ఆక్సిజన్ వచ్చి చేరుతుంది, నిశ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చి చేరుతుంది. ఇప్పుడు మనం పుపుస వాయువుల వినిమయం అంటే ఏంటో చూద్దాం. వాయు కోశాల్లోని ఆక్సిజన్, ఇదండి వాయు కోశాల్లోని ఆక్సిజన్, ఇది పుపుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి ప్రవేశించడం. ఇక్కడ పుపుస సిరలోనికి ప్రవేశించి ఇది ఎడమ కర్ణికలోనికి వెళ్తుందండి. ఎడమ కర్ణికలోనికి వెళ్తుంది. వాయు కోశాల నుంచి ఆక్సిజన్ పుపుస సిరల్లోనికి ప్రవేశించటాన్ని ఎట్ ది సేమ్ టైం పుప్పుస ధమనిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు కోశాల్లోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పంపించడాన్ని, ఈ వినిమయాన్ని పుప్పుస వాయువుల వినిమయము అని అంటారు. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడికి ఆక్సిజన్ రావడం అయితే బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా వచ్చి చేరింది అని మీరు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ పుప్పుస ధమనిలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా వచ్చి చేరుతుంది అంటే దైహిక వాయువుల వినిమయం చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. వాయు కోశాల్లోని ఆక్సిజన్ పుపుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి, పుపుస రక్తకేశ నాళికల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువుల కోశాల్లోనికి ప్రవేశించడాన్నే మనము పుపుస వాయువుల వినిమయము అంటున్నాం. ఇక దైహిక వాయువుల వినిమయాన్ని ఏంటో చూద్దాం. దీనిలో దైహిక రక్తనాళాల నుంచి ఆక్సిజన్ కణజాలాల్లోనికి, కణజాలాల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తకేశ నాళికల్లోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రవేశించడాన్ని, ఆక్సిజన్ దైహిక రక్తనాళాలలోని ఆక్సిజన్ కణజాలాల్లోనికి ప్రవేశించడం, కణజాలాల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తకేశ నాళికల్లోనికి ప్రవేశించడాన్ని మనము దైహిక వాయువుల వినిమయము అంటున్నాం. ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని మీకు క్లియర్గా కనపడుతూ ఉందండి. దైహిక వాయువుల వినిమయము అంటే ఇక్కడ మనం పరిశీలించి చూడొచ్చు. దైహిక రక్తకేశ నాళికల నుంచి ఆక్సిజన్ కణజాలాల నుంచి, ఇది దైహిక ధమని అండి. దైహిక ధమని ఎడమ జఠరిక నుంచి ఏర్పడి ఆమ్లజనయుత రక్తాన్ని కణజాలాలకు అందిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ కణజాలాలకు అందిస్తుంది. అంటే ఈ దైహిక రక్తకేశ నాళికల నుంచి ఆక్సిజన్ కణజాలాల్లోకి వచ్చి చేరుతుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎక్కడికి వచ్చిందండి? కణజాలాల్లోకి వచ్చింది. కణజాలాల్లోనికి వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ కణజాలాల్లో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను ఆక్సీకరించటం వలన ఏం జరుగుతుందండి? కణజాలాలలో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది, నీరు, శక్తి ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా కణజాలాల్లో ఏర్పడినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తిరిగి రక్తకేశ నాళికల్లోనికి, అంటే సాధారణంగా చెప్పాలి అంటే సిరలు, ఈ సిరల్లోనికి ప్రవేశించి కుడి కర్ణికలోనికి వెళుతుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, కణజాలాల్లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తకేశ నాళికల్లోనికి చేరటాన్ని దైహిక వాయువుల వినిమయము అంటున్నాం. దైహిక రక్తనాళాల నుంచి కణజాలాల్లోనికి ఆక్సిజన్ తీసుకున్న ఆక్సిజన్ ఆహార పదార్థాలను ఆక్సీకరించి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తయారు చేసింది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కణజాలాల నుంచి రక్తకేశ నాళికల ద్వారా గుండె యొక్క కుడి కర్ణికలోనికి వెళ్తుంది. గుండె యొక్క కుడి కర్ణికలోనికి వెళ్ళినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడే పుప్పుస ధమని ద్వారా వాయుకోశాల్లోనికి పంపించబడుతుంది. వాయుకోశాల్లోనికి వెళ్ళిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నిశ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియలు. అదే సమయంలో మనం ఉచ్ఛ్వాసం తీసుకోవడం వలన ఆక్సిజన్ వాయుకోశాల్లోనికి వస్తుంది. వాయుకోశాల్లోకి వచ్చిన ఆక్సిజన్ పుపుస సిరల్లోనికి ప్రవేశించి పుపుస సిర నుంచి ఎడమ కర్ణికకు వచ్చి ఎడమ కర్ణిక నుంచి ఆక్సిజన్ కలిగినటువంటి రక్తాన్ని దైహిక ధమని శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు, అంటే కణజాలాలకు ఆక్సిజన్ కలిగినటువంటి రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. ఈ విధంగా పుప్పుస వాయువుల వినిమయము, దైహిక వాయువుల వినిమయము ద్వారా మనము ఆక్సిజన్ను, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను పరిసరాల నుంచి శరీరంలోనికి తీసుకోవడం, శరీరం నుంచి బయటికి పంపించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఓకే, let us see the continuation of our topic. As we know that one, exchange of gases.
is occurred through the simple diffusion. Yeah, the exchange of gases is always affected by the sum of the factors. As we knew that one, what are those factors? Let us see the two other process which are involved in our respiration. Yeah, those are the pulmonary gas exchange and systemic gas exchange. What is meant by pulmonary gas exchange means it is also known as the external respiration. You should remember external respiration. It is also known as the external respiration. What is meant by systemic gas exchange? It is also known as the internal respiration. Internal respiration. Yeah, if you see the external respiration and internal respiration, where in the external respiration and internal respiration, yeah, exchange of gases will occur. Only the oxygen and exchange of oxygen and carbon dioxide will occur. Yeah, what is meant by external respiration? In the external respiration, the oxygen which is present in the alveoli, oxygen which is present in the alveoli gradually diffused into the pulmonary capillaries, blood of the pulmonary capillaries, blood of the pulmonary capillaries. Yeah, oxygen will be dissolved, will be enters into the pulmonary capillaries. At the same time, from the pulmonary capillaries, the carbon dioxide will be diffused into the alveoli, will be diffused into the alveoli. This is known as the pulmonary gas exchange. Yeah, if you see the pulmonary gas exchange, yeah, this is the known as the alveoli. This is the alveoli. Yeah, in the alveoli, this is the pulmonary vein. This is the pulmonary artery. Pulmonary artery. This is the tissues and systemic arch. Yeah, if you see the exchange of gases in between the alveoli and pulmonary capillaries and alveoli. Yeah, this is the alveoli. In first of all, the oxygen which is present in the alveoli will be diffused into the pulmonary vein. At the same time, the amount of carbon dioxide which is present in the pulmonary artery will be diffused into the alveoli. This is known as the pulmonary gas exchange. Yeah, let us see the second one. What is meant by systemic gas exchange? It is also known as the internal respiration. Yeah, this internal respiration will most of the internal respiration will occur in the tissues only. Yeah, what is meant by internal respiration or systemic respiration? Means exchange of gases will occur in between the tissues and systemic arches. Yeah, systemic capillaries, and tissues. Yeah, oxygen will enters into the from the systemic capillaries to tissues. At the same time, the carbon dioxide will dissolve or will enter or will diffuse from the tissues to capillaries. This is known as the systemic gas exchange. Yeah, let us see the systemic gas exchange, how the systemic gas exchange will occur. Yeah, what is meant by systemic gas exchange or internal respiration which occurs in the cellular level only or tissues level only. In the systemic capillaries, the oxygen will be diffused into the tissues. Yeah, this is the systemic arch which arises from the left ventricle. It transports the oxygenated blood to the tissues through the various capillaries. In these various systemic capillaries, more amount of the oxygen is present. Then this oxygen will be diffused into the tissues. Then
the oxygen which enters into the tissues oxidizes this this glucose or food material and releases the carbon dioxide energy and some amount of the water also. The carbon dioxide which is liberated out by the oxidation of the food material is present, more amount of the carbon dioxide is present in the tissues. This carbon dioxide again diffused into the some of the blood capillaries which are known as the venules or some of the veins. The venules unite together and forms a large vein. Yeah, from the tissues the carbon dioxide will enters into the venules. All these venules finally opens into the right atrium through the precaval veins and postcaval veins. Yeah, this is about known as the systemic gas exchange or internal respiration. In the internal respiration, the exchange of gases will occur from the systemic arch and tissues, and from the systemic arch, oxygen will enters into the tissues. From this oxygen will oxidizes the food material and liberates the carbon dioxide. The carbon dioxide which is liberated out from the cellular oxidation process will enters into the capillaries. This is known as the systemic gas exchange which occurs at the tissues level only. By this process, the oxygen and carbon dioxide will be diffused from alveoli to tissues, tissues to alveoli. This is about known as the exchange of gases which are performed by the two process. One is known as the pulmonary gas exchange. Second phase is known as the systemic gas exchange. Let us see the continuation of this topic. ఇప్పటి వరకు పుప్పుస వాయువుల వినిమయాన్ని, దైహిక వాయువుల వినిమయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. పుప్పుస వాయువుల వినిమయంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఆక్సిజన్లు ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి, పుప్పుస వాయువుల నుంచి పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల్లోనికి ఆక్సిజన్, పుప్పుస రక్తకేశ నాళికల నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఊపిరితిత్తు అల్వియోలై వాయుకోశాల్లోనికి ప్రవేశించడం జరిగింది. అలాగే దైహిక రక్త వాయువుల వినిమయంలో దైహిక రక్తకేశ నాళికల నుంచి కణజాలాల్లోనికి ఆక్సిజన్ ప్రవేశించింది. కణజాలాల్లో ఏర్పడిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికల్లోనికి ప్రవేశించడం జరిగింది. ఇది రెండు రకాలైనటువంటి శ్వాసక్రియ, అంటే బాహ్య శ్వాసక్రియ, అంతర శ్వాసక్రియ పూర్తిగా కలిపినప్పుడు మాత్రమే శ్వాసక్రియ అనేటటువంటిది పూర్తవుతుంది. ఇదే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియలను మనం 2 దశల ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాయువు ఏ విధంగా రవాణా చెందుతుంది అనే విషయాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. మొదటగా వాయువుల రవాణా గురించి పరిశీలించు. వాయువుల రవాణా అంటే మనకి ఇక్కడ 2 రకాల వాయువుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నామండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, వాయువుల రవాణా. 2 రకాలైనటువంటి వాయువులను గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. ఈ 2 రకాలైనటువంటి వాయువులు మనకు కావాల్సినవి ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువులు ఏ విధంగా రవాణా చెందుతాయి. ఇప్పుడు మనము పల్మనరీ రెస్పిరేషన్, పల్మనరీ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ సిస్టమిక్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ లో 2 విషయాలు గమనించాం. ఆక్సిజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్లు వినిమయం చెందుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ వినిమయం చెందేటటువంటి పద్ధతిలో ఆక్సిజన్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి ఏ విధంగా వినిమయం చెందుతుంది, అంటే ఏ విధంగా రవాణా చెందుతుంది అనేది వాయువుల రవాణాలో తెలుసుకుందాం.